بكم، عسلامتكم الكل. سيد والي سوسة، Excellence, ambassadeur de Chine, chers députés، حضور الكريم، مرحبا بكم الكل في هالمناسبة الأولى منها بعد ما من 85 في تركيب سيارة سياحية في تونس. فهمتني؟ إن شاء الله المشروع هذا يندمج في إطار معناها التقنيات، في إطار معناها باش نزيدوا نحسنوا من المردودية نتاع المصنعين نتاع قطاع الغيار في تونس، وهي فرصة لهم وفرصة لنا باش نحاولوا نزيدوا نأسوا لصناعة السيارات. اليوم احنا في مجالنا في تركيب السيارات، لكن ان شاء الله نأسوا لصناعة السيارات، وان شاء الله هي بالواقع الحكومة وقفت معنا على مستوى وزارة الصناعة والمالية، وان شاء الله الحكومة تدعم هالاستثمار هذا، الاستثمار في السيارات اللي جديد من نوعه في تركيبه في تونس، وسيرتو استثمار تونسي صيني. انتم تعرفوا la montée de la Chine dans la production donc des automobiles. Donc ان شاء الله الناس الكل نقدموا مع بعضنا ونعاونوا بعضنا باش اون ريليز لو ريف. دونك هو بالواقع كما قلت انا في الكومينيكي دو بريس، هي بالواقع معناها التجربه هذه هي تجربه جديده، ممكن معناها شان صغيره بور مونتي 2000 ولا 3000 سياره في سنه، وكلها معناها مورده 100%، وهذا في نطاق الاختبار والتجربه، ونحطوا على ذمه الاخيان اللي صنعوا قطاع غيار للسيارات الامكانيه باش ينجموا يوفروا لنا الحاجات اللي نجموا نعملوها. وهذا ما ينجم يندرج الا في اطار مشروع كبير اللي هو مشروعنا الاصلي اللي بديناه في 2013 في 2012 وشاف النور في 2013 مع كوبيراسيون تاع مهندرا، اللي باش نجموا نصنعوا 50 و20,000 ولا 100,000 سياره، وقتها نجموا نكونوا قادرين للتصدير. دونك وهنا نحب نوجه رساله الى كل مسؤولينا في الاستثمار، في الحكومه، في التجاره، في الصناعه، باش يكونوا معناها واقفين الناس اللي قاعده تبتكر وقاعده تجهد في نفسها باش تعمل استثمار. فهمتي؟ وهالاستثمار هذا هو في حد ذاته راهو معناها فيه خبره لاولادنا والايد العامله التونسيه كما كنتوا تشوفوا في الشام. دونك شكون لنا فرصه 3-4 سنين، وان شاء الله في المستقبل يكون عندنا مشروع كبير نتاع 50 ولا 100,000 سياره، ويكون استثمار كبير، استثمار يفوق تقريبا 100 مليون دينار حسب العمله نتاعنا اليوم، ينجم يكون اكثر، وعلى مرحله معناها على مساحه نتاع 20 و30 ولا 40 كتار. فهمتي؟ هذا ان شاء الله يشوف النور في 2022 ولا 23 بعد ما نقوموا بالتجربه الناجحه هذه وتنجح التجربه هذه، ونطلب الناس والخيال كلنا باش يدعموا التجربه نتاعنا هذه. وبارك الله فيكم ومرحبا بكم وشرفتونا، et c'est un grand honneur pour moi d'être parmi nous ce soir. Excellence, je vous invite pour votre speech. مرحبا بكم، نسمعوا سعادة السفير، دونك باش نتكلم باللغة الفرنسوية. Loiré, député et président fondateur du groupe Zoari, et monsieur le gouverneur de Sousse, mesdames et messieurs les députés, et mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici parmi vous à cette réception à l'occasion du montage de la première voiture de marque chinoise Geely par les mains 100% tunisiennes. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes félicitations au groupe Zoari et Geely pour leur coopération exemplaire entre société chinoise et son partenaire local. Avec l'assemblage de la première voiture Geely en Tunisie, le constructeur automobile chinois Geely a renforcé sa présence à l'international, alors que le groupe Zoari, quant à lui, a diversifié davantage ses activités. C'est une coopération fructueuse et gagnant-gagnant. La coopération entre Geely et Zoari reflète le dynamisme qui s'illustre dans la coopération entre la Chine et la Tunisie dans les domaines économiques et commerciaux, domaine prioritaire de la coopération bilatérale.
Rien que pour le secteur automobile, nous avons compté jusqu'à aujourd'hui 5 marques chinoises, soit commercialisées ou soit assemblées en Tunisie. La Tunisie possède un ensemble de technologies d'assemblage et a signé avec l'Europe et l'Afrique des accords de libre-échange. La Chine dispose de technologies automobiles avancées et de fortes capacités de production dans l'industrie automobile. Je suis convaincu que la coopération entre Djily et Zoari développera un pôle de croissance pour la coopération bilatérale, devenant un symbole d'excellence en matière d'élargissement des coopérations économiques sino-tunisiennes. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer que l'ambassade de Chine en Tunisie continuera de jouer son rôle pour encourager les acteurs économiques chinois à investir davantage et multiplier leur présence en Tunisie et en même temps à faciliter les échanges et la coopération entre les entreprises chinoises et tunisiennes, dans le souci de stimuler la création d'emplois locaux et de contribuer au développement socio-économique de la Tunisie et à l'approfondissement du partenariat sino-tunisien. Je vous remercie de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. Votre Excellence, Monsieur Wang Wenbin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en Tunisie, Monsieur le gouverneur des Sousse, Monsieur le président du TICA, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, chers invités. Je voudrais tout d'abord, au nom de tout l'effectif et les cadres du groupe Zoari, vous remercier pour votre présence aujourd'hui parmi nous à l'occasion de l'inauguration de la première chaîne de montage de voitures particulières en Tunisie. Donc c'est un projet tripartite entre le constructeur chinois Djily, le premier constructeur privé chinois, l'unité industrielle et filiale industrielle du groupe Zoari qui est Medicars, et enfin l'autre filiale commerciale du groupe Zoari qui est la Sotudis. Donc je voudrais commencer tout d'abord par vous présenter le groupe Zoari très brièvement et sa filiale industrielle qui est la société Medicars. Donc le groupe Zoari qui a été créé en 84. En 84, la première activité du groupe qui était le commerce des pièces de rechange, en passant par l'activité transport, les engins BTP et les véhicules industriels. Le début de l'activité automobile, c'était en 2009 pour arriver en 2012 à la création de Medicars, et le début de cette aventure d'assemblage de pick-up, c'était avec le constructeur indien Mahindra en 2012 et 2013. Ici, c'est les différentes compagnies composant et les sociétés composant le groupe. Les plus importantes sont notamment donc Medicars, l'unité industrielle, et les deux concessionnaires Sotudis et établissement Zoari. Le groupe offre une panoplie et toute une gamme de véhicules qui couvrent pratiquement tout le matériel roulant existant en Tunisie. Le groupe Zoari, c'est aussi 900 employés, 171 millions de dinars en 2017, avec un taux d'encadrement de plus de 30% et 10 partenaires internationaux. Les plus importants sont l'Indien Mahindra, le Sud-Coréen Sangyong, le Sud-Coréen aussi Hyundai, et plus récemment le Chinois Kinglong et le Chinois, le dernier partenaire qui est Djily. Ça, c'est l'historique du chiffre d'affaires du groupe depuis 2010, qui est passé de 76 millions de dinars à 171 millions de dinars, avec un taux de croissance annuelle composé de 11%.
Je passe maintenant à la présentation de la filiale industrielle Medicars, dont vous venez juste de découvrir la dernière chaîne de montage. Elle a été créée, comme je vous l'ai dit, en 2012 avec un capital de 12 millions de dinars et emploie actuellement 123 employés. Donc l'aventure de Medicars a commencé en 2012 avec le pick-up Mahindra. En 2016, le camion léger et lourd 78, le HD 78 de Hyundai, puis le pick-up Ssangyong. Et enfin, cette année, enfin 2018, la voiture particulière pour la première fois qui est Geely. Et début 2019 verra le démarrage du projet de carrossage de bus avec le partenaire chinois aussi, Kingland. Pour ce qui est de l'investissement global, je vais là parler de l'investissement de Medicars hors bâtiment et terrain. Actuellement, l'unité de montage a coûté 6 millions de dinars et l'unité de tôlerie 4 millions de dinars pour un total de 10 millions de dinars. Pour les investissements en cours de réalisation, l'aménagement de la chaîne pour spécifiquement pouvoir assembler la voiture Geely est de l'ordre de 1 million de dinars et les équipements pour le carrossage de bus plus d'1,5 million. Donc c'est un total de 12 500 000 dinars. La capacité de production totale est de 2750 unités, tout produit confondu. Ça c'est la projection, l'historique et la projection du chiffre d'affaires de la société depuis sa création. Un chiffre d'affaires qui va de 25 millions de dinars à 160 millions de dinars d'après les dernières prévisions à l'horizon 2022. Mais ce qui était un rêve en 2012, on espère que ça va se produire à l'horizon 2023 à la zone industrielle de Nfida. Nous avons déjà réservé avec l'agence foncière industrielle le terrain adéquat pour ce projet pharaonique pour l'industrie automobile en Tunisie. L'investissement global serait de 100 millions de dinars, la création d'emplois 500 postes pour une capacité de production de 20 000 unités par an et par shift. Et nous comptons bien évidemment ne pas dépasser bien sûr le marché local vers le marché africain. Ça c'est la maquette qui a déjà été réalisée et en cours de finition, la maquette de ce projet avec l'unité de tôlerie, l'unité de bus et l'unité d'assemblage de pick-up et de voitures avec le centre de recherche et développement. Merci de votre attention. L'événement en Lyon, c'est l'inauguration de la chaîne de montage de voitures Geely. C'est une première en Tunisie pour les voitures particulières. C'est un projet tripartite entre Geely, la filiale industrielle du groupe Zoueri qui est Medicars et la filiale commerciale, le concessionnaire automobile Sotudis. Donc le projet il consiste en l'assemblage de 1500 à 2000 voitures par an. Ces voitures-là vont être commercialisées sur le marché tunisien. Notre projet phare qui est prévu à l'horizon 2023, il sera un projet qui consistera en l'implantation d'une usine d'assemblage avec une capacité de production de 20 000 unités par an, pas seulement et uniquement pour le marché local, mais aussi pour le marché africain. Ce sera un investissement de plus de 100 millions de dinars qui va créer plus de 500 emplois. Juste pour revenir à Geely, peut-être que le consommateur tunisien ne connaît pas très bien cette marque. Geely, c'est le 13e constructeur mondial. Il a produit plus de 2 millions d'unités en 2017 avec un chiffre d'affaires de plus de 43 milliards de dollars. C'est également le propriétaire de Volvo Cars depuis 2010 et tout récemment, c'est l'actionnaire majoritaire du constructeur malaisien Proton, de l'anglais Lotus et essentiellement, et ce qui est le plus important, actionnaire majoritaire de la maison prestigieuse allemande, propriétaire de la marque Mercedes, qui est Daimler AG. Actuellement, les premières unités de la voiture Geely sont d'ores et déjà sorties de la chaîne de montage de Medicars. La première phase, c'est une phase de validation et de certification de cette chaîne par notre partenaire chinois. Il a envoyé plusieurs équipes qui sont en train de valider cette chaîne et la commercialisation sera prévue pour début 2019.